वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਨ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ किताब ਦਾ अगला भाग पढ़न जा रहे हैं। पन्ना नंबर 101। भाग 7वां। गुरबचन नाम चढ़ सिख होए पारे। गुर दे बचन नाम न्याई। महिमा प्रकाश विच खूब लिखिया है कि गुरु दे बचन बेड़ी समान हन, जिस नूं प्रेम रूपी मलाह चला रहा है। जो इस बेड़ी विच बैठ गया, गुरु उस नूं पार लंघा दिंदा है। भाड़े दे रूप विच गुरु मन लैंदा है। हरी कीर्तन दी हवा बादबान विच भरी जांदी है अते किश्ती मुक्ति दे घाट दे किनारे लग जांदी है। फिर पाप पुण्य जिन्हां ने आम जीवां नूं जकड़िया होया है ਅਤੇ उन्हां विच बद्दे जीव भरमां विच भुलदे रहिंदे हन, हुण नहीं पहुंचे। कोई जम विपूड़ा नेड़े नहीं ढुक सकदा। गुरबचन नाम चढ़ सिख होए पारे। प्रेम रूप खेवट तिस खेवे, वे तन मन ताहां मजूरी लेवे। हर कीर्तन जब चलो ब्यार, बिन प्रयास नाम होए पार। मुक्त घाट नाम जब लागी, पाप पुण्य की इच्छा भागी। ताहां धर्म अधर्म जगाती नहीं। भाई गुरदास जी ने भी लिखा है कि गुरु दे बचन रतन न्यायी हन, जिन्हां दा मुल जोरी ही जान सकदा है। ओह बोड़ दे बीज वांग देखण नूं तिल समान लगदे हन, पर जदों कोई हिरदे तल ते बीज देंदा है तां वड्डे हो के छायादार दरख्त बन जांदे हन। कितने ही गुरबचनां दी नाव ते चढ़ के पार होए, उन्हां सब दा वेरवा लभना अते फिर लिखना कठिन जिहा कर्म है। अनेकां ही दरों घरों बख्शिशां लैके गए, अनेकां ने जीवन राह अते फिर जीवन पदवी पाई। उन्हां उगे सिखां दा वर्णन सब तो पहिलां भाई गुरदास जी ने 11वीं वार दी 15वीं पौड़ी विच कीता। फिर भाई मणी सिंह जी ने उस दा विस्तार दिता। फिर महिमा प्रकाश ने उन्हां दी करनी नूं उजागर कीता अते पिछों गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ ने कई होर सिखां दी घाल कमाई लिखी। इस अध्याय विच उन्हां पुग्गियां होइयां विचों कुਝ दा ही वर्णन करना है तां कि गुरु अमरदास जी दे बचनां दे बाणां दे कुਝ ਕੁ सार दा पता लग जाए। डल्ले दी संगत। भाई गुरदास जी ने डल्ला निवासी संगत नूं भारी कह के सन्मान दिता है। गुरबचन सुण मन जिवें उन्हां सिखां ने जी दान प्राप्त कीता, उसदा वेरवा भगत माला ने उचेचे तौर ते दिता है। महिमा प्रकाश दा कहना है, सिख बेहतर डल्ले मोह पए, कुछ महिमा तां की जात ना कहे। गुरु अमरदास जी पहिलां एक वारी पारो परमहंस जी दी बेनती ते कुरुक्षेत्र जांदियां डल्ले रुके सन अते उपदेश दिता सी। उदों दी ही संगत बहुत ही शरधावान अते सिदकी हो गई सी। गुरु जी ने एक वारी फिर चरण पाए अते प्रसिद्ध सिखां नूं उपदेश दिते। जात पात गुर की न कोई। जिवें गुरु रामदास जी दे शरीक भरावां नूं समझाया सी कि गुरु दा कोई शरीक नहीं अते ना ही कोई शरीका गुरु नाल करन वाला रहिंदा है, तिवें ही जात दा गर्भ अते गुरु नाल तुलना करन वालियां नूं ताड़ना कीती। यह ताड़ना उन्हां लई भी सी जो अपने आप नूं गुरु अंश जां गुरु दी जात दा होना कहिंदे सन। भाई प्रिथा मल अते भाई तुलसा जी भल्ला जात दे खतरी सन अते इस गल दा अभिमान करदे सिखां नूं कहिंदे भी रहिंदे सन कि उन्हां दी जात ओह ही है जो गुरु तीजे पातशाह दी है। डल्ले विखे जद गुरु जी ने चरण पाए तां सब नूं कहण, देखो गुरु जी भी भल्ले खतरी अते ओह भी भल्ले खतरी। इत्थों तक हंकारी होए कि जद ओह गुरु जी दे दर्शनां नूं आए तां दोहरा के कहा, एको जात हमार तुम्हारी। तां उस समय गुरु अमरदास जी ने फरमाया, जात पात गुर की न कोई। गुर दी कोई जात नहीं। जात तां शरीरां दी हुंदी है अते गुरु कोई शरीर नहीं, जोत है। फिर समझाउंदे कहा, यह भुलेखा तुहानूं तां ही लगा है जद तुसीं शरीर वाल देखदे हो। गुरु शरीर नहीं है, गुरु जोत दा नां है। यह भरम किसे नूं नहीं होना चाहिदा। यह भरम भी कढ दिता कि किसे जात दी अखौती
ਉੱਚਤਾ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂਪਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੇਵਕ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਪਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਮਰਿਓ ਜਿਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦੀਵਾ, ਸਿੱਖਣ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਮਨ ਨੀਵਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਰ ਜਾਏ, ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਨਾ ਪਰਖਿਆ ਕਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਧਨ ਬਲ, ਬਾਹੂਬਲ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾਉਣਾ। ਸੁੱਖ ਲੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਤਿਆਗ ਹੰਕਾਰਾ ਸੰਤਨ ਸੇਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਲਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤਿਆਗ ਹੰਕਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਸੇਵੋ ਹੋ ਸੁਖਾਰਾ। ਭਾਈ ਮੱਲਣ ਜੀ ਲੋਚ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਾਮੂ, ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਉਗਰਸੈਨ ਜੀ ਅਤੇ ਨੰਗੂਰੀ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੰਝਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਿਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਘੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਬੇੜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 4 ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਏ। ਜੇ 4 ਘੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਵੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਭਰੀ ਭਾਰ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ, ਤਿਮ ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਿਓ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਰਤ, ਚਤੁਰ ਘਟੀ ਦੇਹੋ ਗੁਰ ਮਹਿ ਬਿਰਤ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਆਪੇ ਸਿਮਰਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 8 ਪਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘੂਕੀ ਜੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਨਿਰਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਮੁੱਖੋਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੀਝ ਜਾਏ। ਉੱਤਰ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ, ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ। ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ, ਦੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਿਊਮੇ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਮੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹਿਉਮੈ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਹੀ ਬਣ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੀ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਿਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੀਏ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਹਾਰਨਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਕਠੋਰ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਥਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਿਉਮੈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਿਮਾ ਧਰੀਜੈ, ਕਿਸਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਦਵੈਸ਼ ਰਚੀਜੈ। ਵਾਕ ਕਠੋਰ ਅਨਾਦਰ ਕਰੇ, ਸੁਨ ਕਰ ਤਪਹਿ ਨਾ ਰਿਸ ਕਬ ਧਰੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਗਰਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਖੁਦਗਰਜੀ ਹਿਉਮੈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤੁੱਛ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੁੱਛ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਉਮੈ ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਉਮੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਆਏ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਠਾਈ ਹਿਉਮੈ ਭਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਖਾਹੋ ਧਰ ਭਉ ਪਰਬੀਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਟਕ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਢੰਡਾਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੰਗੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਹਾਰੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗੂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਡੱਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਪੂਜਦੇ ਮੜੀਆਂ, ਰੱਖਦੇ ਵਰਤ ਅਤੇ ਸਿਰ ਬੁੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਰਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਉ ਕਰੋ। ਮੱਠ ਮੜੀ ਕਬਰ ਟੋਬਰੀ ਦਾ ਸੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛਕਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਮਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਤੀਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਅਚਾਵੋ, ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਤੁਮ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਠ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ। ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਐਸਾ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਗਤ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਤ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਲਹੋ ਸੁਖਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਕੂੜੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੀਤੇ ਕੁੜਿਆਰੇ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭਲਾ ਹੋਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆਂ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਘਰ ਤਜੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਉਂ ਫਕੀਰ ਪੁਰ ਮਹਿਮਾਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਗਾ ਧਰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਆਪਣੋ ਪੁੰਨ ਨ ਦੇਤ, ਸੇਵਾ ਠਾਣ ਅਪਰ ਤੇ ਲੇਤ। ਜਥਾ ਧੇਨ ਕੋ ਘਾਸ ਖਿਲਾਵੇ, ਤਿਸਕੇ ਪਲਟੋ ਪੈ ਪੁੰਨ ਪਾਵੇ। ਭਾਈ ਖਾਨੂਸ਼ੁਰਾ, ਭਾਈ ਬੇਗ ਪਾਸੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਸੂਦਨ, ਭਾਈ ਪੂਰੋ, ਭਾਈ ਉਗਰੂ,
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਹ ਬਿਨਾਂ ਯੱਗ ਕਰਵਾਏ ਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਯੱਗ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜੱਗ ਵੰਡ ਖਾਵਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਣ ਵਿੱਚ ਤਪ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਖਾਨੂ ਸ਼ੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਵਾਏ ਦਰਸ ਦਿਲਾਏ ਭੇਟਾ, ਜਪਾਏ ਨਾਮ ਬਧੇਰ, ਸਿੱਖਣ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। C.H. ਪੇਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਏ, ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਏ। ਭਾਈ ਮਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਹਾਰੂ ਜੀ ਕਿਰਤਕਾਰੋਂ ਸ਼ੀਂਬੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖੈਨ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਜਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਜਲ ਆਛੇ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਉੱਜਲਤਾ ਪੁਨ ਤੁਮ ਲੈ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਮਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਹਾਰੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਐਸੇ ਉੱਜਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਲ ਹਰੀ। ਪੋਥੀ ਲਿਖੋ ਸਫਲ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਬੂਲਾ ਜੀ ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਘਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣੀ, ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡਣੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਬੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਬੱਧ ਆਪੇ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਡੱਲੇ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਮੰਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੇਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਂਦਾ ਬੂਲਾ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਲਿਖਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਡੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਸਤਰ ਸਿਲਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਸਾਇਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਹਰ ਰੰਗਣ ਲਾਲੂ ਰੰਗਿਆ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਲਗਨ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠ ਮੜੀ ਗੌਰ ਤੋਂ ਵਰਜ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਣ। ਚਰਨ ਛੋਹ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤ ਹਰ ਰੰਗ
ਚਲੂ ਲਿਓ ਲਾਲੂ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਗੁਰ ਭਿਆ, ਹਰ ਰੰਗਣ ਲਾਲੂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਐਸੀ ਜੁੜੀ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਪਤ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲਾਲੂ ਕੋ ਪੂਜ ਪੁਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤਈਏ ਦੇ ਤਾਪ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪ ਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਗਰਾਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪੁੱਜੀ। ਸੌਦਾਗਰ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਭ ਲਈ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਇਤਨਾ ਧਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੁੱਭਿਆ। ਉਸ ਲਾਲੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਾ। ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਸੁਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਤਨ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਕੋ ਇਨਕਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਨਕੋ ਦੇਹ ਨਦੀ ਮੇ ਡਾਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਰਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਖੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਰਤਨ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਟਕਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਭਾਈ ਭੀਖਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਸਾੜਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜੀ ਭਗਤ ਫਿਰੇ ਜਗਿਆਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਦਿਗੰਬਰ ਪੰਡਤ ਸੁਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਸਵਾਏ ਕਹਿਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦਿਸਦੀ। ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਰਾਜੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਫਿਟਕਾਰ ਪਈ ਕਿ ਮਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਵਸਤੂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇੰਜੇ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਓ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਉਗੜ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨੈ ਵਗ ਤੁਰੀ, ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਏ ਭਿਖਾ ਕਹੇ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਹਦ ਨਾਦ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਘਟ ਜਾਗੀ, ਭਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਾਦ ਅਣਹਦ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਟਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰੇ 2 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ ਹੱਡ ਵਰਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੁੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਮਨ ਸਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੈ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ। ਭਿਖਾ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਖਿੜਾਊ ਦਾ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ, ਜੀਵੰਦਾ, ਜਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਖਾਨੂ, ਭਾਈ ਮਾਈਆ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਸਿੱਖੀ ਨਿਹਾਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਹੀ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ। ਛੂਦਤ ਦੇਖ ਕਰ ਨਾਹੇ ਨ ਕੀਜੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਰੰਗ ਦੱਸੇ। ਸਰਵਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ। ਕੀਰਤਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਮਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਗ ਸੇਵਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਮਲੋਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਚਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਘਰ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਦਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦਿਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਦਾਸ ਭਾਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਸਾ ਹੋਣਾ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ। ਸਰਬਸ ਦੀਜੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ 9 ਰੰਗ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਾ ਪਰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਝਾੜ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂੰਝੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਹਿ ਦੀ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁੱਛ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੌੜ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਵਿਯੋਗ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਤਿ ਮੀਠਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੀਠਾ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਖੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿਠਾਸ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਤਿ ਮੀਠਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਭਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਡੀਠਾ। ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਕਲਯੁਗ ਕਾ ਧਰਮ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ, 18 ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ 6 ਸ਼ਸਤਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ।
ऐसा करके उस पास मना मूही पुस्तकां हो गईयां सन। इसे हंकार विच गोइंदवाल आया कि गुरु अमरदास जी ते अपनी विद्या दा प्रभाव पावांगा। पर जद गोइंदवाल पुज्जा तां होर ही वातावरण डिठा। उत्थे ना कोई चर्चा ना अर्चा, ना बरत ना भरम, ना शास्त्रां दे चुंझां पहुंचे, ना पुराणां दियां अठखेलियां, ना वेदां दियां गुंजलां, ना दिमागी घुंतरां। देख हैरान ही हो उठिया। उस डिठा कि गुरु जी बचन बोलदे हन तां लोकी तसल्ली दे घर चले जांदे हन। उस नूं खिज तां बहुत आवे पर कुछ कर ना सके। एक दिन शाम दे लगे दीवान विच गुरु जी नूं कह ही बैठा, की बनेगा तुहाडे सिखां दा? ना तप, ना तीर्थ, ना बरत, ना दान, ना पूजा, ना यज्ञ, ना कर्म, ना शगन। इस तो बगैर मन शुद्ध किवें होवेगा? गुरु जी ने दो टुक ही उत्तर दिता कि पंडित जी, तुसीं तिन्नां जुगां दा धर्म लोकां नूं दस रहे हो, जिस दा राज उसे धर्म दा। जो तुसीं नेम दरसा रहे हो, ਇਹ पिछले युगां दे धर्म ਹਨ। ਇਹ कलयुग है ਅਤੇ इस दा धर्म सिर्फ एक दी ही पूजा है, होर किसे दी पूजा प्रवान नहीं। अनन्य भगत कलयुग का धर्म, गुर सेवा कर्मण सिर कर्म। बगैर भगती तो सब कुछ झूठा है। कर्म धर्म तां चौपड़ दियां नरदां हन। मनुख नूं भरम भुलेखे पाउण लई ਇਹ जाल विछाए हन शास्त्रां ने। बेणी नूं बाण लगा, जाग खुली। ਇਹ विद्या दे हंकार रूपी सागर विच गोते ही खा रिहा सी। उस नूं कदे किनारा नहीं सी मिलिया। हुण जद बचना रूपी नाव नजरी पई तां चढ़ देखिया ते किनारा भी नजरी आ गया। सूझ मिली कि पढ़ पढ़ तां ओह अभिमानी ही हुंदा रिहा। गुरु दा दर निमरता वाला है। भगती करके प्यार उपजदा है ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਘੂਕ ਲੱਥੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ? ਇਹ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵਰਨਾਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ? ਇਹ ਮਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ? ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰਾਗਵਾਨ ਇਕਾਗਰ? ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਨ ਗਿਰਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਦਾਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਅਵਰਨ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ, कि यह मन बैरागी? इस मन को ममता कितों लागी? पंडित इस मन का करहूँ विचार, अवर की बहुता पढ़े उठावे भार। पंडित बेणी ने कहा कि तुसी ही किरपा करो, विद्या कोल इस दा जवाब नहीं है। गुरु जी ने कहा, हुक्म करके यह सृष्टि रची गई अते हुक्म करके ही जी उपजाए। मन भी उसने दिता, ममता भी उसने लाई। यह उसका खेल है। बस सानू लड़ींदा है कि उस नालों टुटिए ना, शरीर की पालना रखिए करिए, पर अपने रचनहार नू ना विसारिए। याद द्वारा उस नाल लगे रहिए। कुशलता खेड़ा उसदे नाल ही लगन नाल है, उस दी शरण विच है। माया ममता करते लाई, यह हुक्म कर सृष्टि उपाई। गुर परदासी बूझो भाई, सदा रहो हर की सरनाई। फिर समझाया कि जगत त्रै गुणा विच रचिया है अते त्रै गुणा दा भार तां ही उतरदा है जे इंसान सदा उसदी याद पका लवे। ह्यूमे नेड़े ना जाए, अपनी मत ते ना चले। ऐसा पंडित निर्वाण पदवी पा लवेगा। कितना आसान राह है। सो पंडित जो तेहा गुणा की पंड उतारे, अण दिन एको नाम वखाणे। सतगुर की ओह दीख्या ले, सतगुर आगे सीस धरे। सदा अलग रहे निर्वाण, सो पंडित दरगह परवान। पंडित बेणी नू निज स्वरूप दी सोझी होई, अखां बंद हो गईयां, समाधि लग गई। जद काफ़ी चिर तो बाद अखां खोलियां तां गुरु जी ने बचन कीते कि हुण तुहाडा मन हौला हो गया है, धन हो अते हुण इस भगती नू दृढ़ करो।
निज स्वरूप आत्म रस पागा। जन्म जन्म का सोया जागा, सहजे सेज सैन तिन किया, धुन अनहद शब्द प्याला पिया। पहला कर्म उस ਇਹ ਕੀਤਾ कि सारियां पुस्तकां जो नाल रखदा सी नदी विच रोड़ दित्तियां। 9 भार उष्ट पुस्तक भरे, दीने नदी बहाए। रोज सतसंग विच जुड़दा, कीर्तन सुणदा अते मैल लैंदी गई। कंचन होया, महाराज ने मंजी दी बख्शिश कीती अते चूणियां लाहौर विच होरनां नूं सिੱਖੀ दृढ़ कराउण लगे। धर्मशाल कर थापो, भाई फिरिया अते कटारा जी दुआबा दे रहण वाले सन। उस इलाके ते जोगियां दा बहुत प्रभाव सी। सारे दुखां दे मारे मंत्र जंतर विच लगे होए सन। ना जप ना तप, ना कोई कीर्तन करदा अते ना ही सतसंग हुंदी। वाहिगुरू नूं भुला के गोरख गोरख ही करदे रहिंदे सन। जोगी भै पा के लोकां नूं वस कर लैंदे सन। ओह दोवें तां गोइंदवाल गुरु दी शरण आ गए, पर विचों दुखी सन कि कोई उपराला होवे अते इलाके दे लोकी जोगियां दे प्रभाव हेठों निकलन। गुरु जी ने जद डिठा कि यह दृढ़ चित अते भगती भाव विच आ गए हन, तां उन्हां दोवां नूं सतनाम दा उपदेश दृढ़ कराउण लई अते गुरमुख पंथ ते टोरन लई निसंग होके प्रचार करन लई भेजिया। जंतर मंतर दी जकड़ विच फसे लोकां नूं ओह किवें कढ सकणगे दी जद उन्हां मजबूरी दसी तां महाराज ने बख्शिश करदे फरमाया कि जे तुसी बचन भी करोगे जां कल्पना भी करोगे, जंतर मंतर नस जाणगे। जंतर मंतर दा प्रभाव कमजोर मन ते ही पैंदा है। मठां दे टाकरे धर्मशाल कर थापो तह अते जोगियां दी जुगत दी थां सिੱਖੀ रीत दृढ़ाओ। नाम जपाओ अते कीर्तन करन नाल जोगियां दा प्रभाव मिट जाएगा। नाम दान इशनान लोकां नूं दृढ़ कराओ अते सतनाम दा मंत्र दिओ, जिस अगे होर कोई मंत्र टिक ही नहीं सकदा। उन्हां जुरत वाले प्रचारकां ने पहलां हल्ला ही जोगियां दे वड्डे मठ ते बोलिया। जोगियां ने मंत्रां ते जंत्रां दे सहारे भै भीत करना चाहिया, पर सिख अडोल रहे। भाई फिरिया अते कटारा जी दा ऐसा प्रभाव पिया कि सब जोगी मठ छड्ड के भज गए। उन्हां दे पाप भीतर कंबन लग गए। जिवें शेर नूं गजदा देख मिर्ग नस जांदे हन, इवें जोगी भजे। उन्हां दोवां मरजीवड़ियां ने मठ गिरा के धर्मशाला सारी। यह मठ कोई भजन जप तप दे टिकाणे नहीं सन, ना किसी गरीब नूं कोई थां आसरा देण दे दिहोरे सन। यह परमेश्वर तो बेमुख करन दे टिकाणे सन। कुकर्म हुंदे अते मठां दे पज पतां लुटदियां सन। सिखां दी भगती अगे ओह टिक नहीं सके। भजदियां वार न आई। लोकां नूं जंतर मंत्रां तो ਉੱਚਾ करके धर्मशाल बनाई, जिथे ਉਹ आप कीर्तन करते, नाम जपाउंदे अते लोड़वंदां नूं वस्त्र अते भोजन दिंदे। ऐसा प्रभाव पिया कि सारा देश ही गुरचरनी आण लगा। भरम मुक गया अते सब देश निहाल होया। गुरमुख भया सब देश, गई भरम की लवलेस। ऐसी जुरत भर दित्ती सी गुरु दे बचनां ने सिखां दे मनां विच। संत रहत एक वारी संगत पुछ बैठी कि उन्हां नूं संत रहत दी सोझी दिओ, तां कि ओह भेखी भगतां अते पखंडी संतां तो बच सकण। महाराज दा बचन होया, संत भगत ओह ही है जो सदा नाम जपदा अते उस दे रंग विच रहिंदा है, जो पसारा नहीं खिलारदा अते हंकार दे नेड़े नहीं जांदा। शरीर तो उतां हो देखदा है अते नूर उस दे मुख ते टपकदा है। विकार उस नूं नहीं पो सकते। वासनावां उस वस कीतियां होईयां हुंदियां हन। ओह जीवन मुक्त हुंदा है अते बेपरवाह हुंदा है। उस दा हर कर्म सुहावा हुंदा है। जस हर थावें उस दा हुंदा है, पर ओह निर्लेप रहिंदा है। उस्तत निंदा तो उच्चा संसारी दिखाई देंदा होया भी संसार तो उच्चा हुंदा है। ਇਹ बचन साडे लई पूरने सन तां कि असीं किसे दे जाल विच ना फसीए। इंसानी जीवन दी कदर कई दिनां पिछों बारिश हो के रुकी सी। गोइंदवाल विखे महाराज जी दे निवास स्थान लागे गली विच ही एक दीवार बारिश दी मार खा के जर्जरी हो गई सी। महाराज जी ने जद घोड़े ते सवार हो उस गली तो दीवान स्थान बौली साहिब आउण लगे तां उस ढैंदी दीवार नेड़ियों घोड़ा जरा तिखा कर लिया।
ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਸਨ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਮਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਲਹੀ, ਲੇਖੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਿੱਗਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਭੈ ਕਾਹਦਾ, ਇਤਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੋਰ ਤਪਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤੇ, ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਪੈਣ ਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੂ ਇਸ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੀ। ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਸੱਟ। ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਉਬਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਕਿ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੂਤਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ। ਸੂਤਕ ਹੈ ਮੋਹ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਖੀਆਂ, ਜੀਵਾਂ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਦਿਹਾੜਿਆਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੈ, ਦੂਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵੇਦ ਰੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਭੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭੈ, ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭੈ, ਕਾਲ ਸੁਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਰੋਪੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔੜ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵੇਦ ਅਥਰਬਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਮ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਥਰਬਣ ਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦੇ ਵੇਦ ਅਥਰਬਣ ਦਾ ਭਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਹੂਰਤ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੁਹੂਰਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਯਤਨ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਸੂਰ ਦੀ ਫੇਰੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਸਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ, ਫਿਰ ਬਾਸਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਪੁੱਜੇ।
ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਲੰਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਚੌਬਦਾਰ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਜਲਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਠਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਸੂਰ ਦੀ ਹੀ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਈ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਠਾਨ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਬੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸੰਤਾਨ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਚੌਹੱਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਲਾਹੌਰ ਕਈ ਫਕੀਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਲੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਤਰੀਵ ਲੱਖਣ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾਣੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਉਦਾਰ, ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ, ਨਿਰਭੈ, ਕੋਮਲ ਚਿੱਤ, ਗੰਭੀਰ, ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ, ਹਰ ਗੁਰ ਭਗਤ, ਲਾਭਹਾਨ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ, ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਰਮ ਇਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਜਾਂ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਗਾ ਛਲ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨਹੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਬੋਲੇ ਅੰਧਲੇ, ਤਿਸ ਮਹਿ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸ, ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨ ਬੂਝਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 120 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।